હું વિનંતી કરું છું માનનીય શ્રીમતી પૂજા ભોજક રિદ્ધિ સિદ્ધિ સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ ઓફ નર્સિંગ રિદ્ધિના પ્રિન્સિપાલ મહોદયા શ્રીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શબ્દોથી સૌને આવકારશે. A very good evening to everyone. It gives me really an immense pleasure to address the gathering of today. When I stand here as a nursing personnel, I must tell you to all the students that this is your day. So you must bring a smile on your face because in our nursing profession, actually when we are studying, there are only mainly two important events in our nursing profession. First one is the lamp lighting and oath taking ceremony, when you formally enter into our nursing profession. And the second one is the graduation ceremony. That is when you walked out as a trained nurse to practice into our profession. So today it gives me a really proud and immense pleasure that I am witnessing and addressing these two main events today here. Myself, Pooja Bhojak, Principal of Riddhi School and College of Nursing, would like to welcome all of you on the auspicious gathering of oath-taking ceremony of our 11th batch of A&M, 7th batch of GNM, 5th batch of BSc Nursing students joining their hands to start a new journey into the noble nursing profession, as well as the graduation ceremony of our pioneer batch of BSc Nursing 2020-24. So on this occasion, we are thrilled to extend a very warm welcome to all the dignitaries on the dais. In spite of their busiest schedule, they gave us time to grace our today's ceremony. Your presence and gentle words are source of encouragement for all of us. Mindset is what separates best from the rest. I am pleased to extend a very warm welcome to the chief guest of our today's ceremony, the prestigious personality and a great leader, Honorable Kanubhai Patel sir, President of BJP Sabarkantha. We welcome you, sir. Now I would also like to extend a cordial welcome to the most distinguished personality, Honorable Mr. V.D. Chala sir, Member of Legislative Assembly, MLA Himatnagar Sabarkantha. We welcome you, sir. Excellence is never an accident. It is the result of high intention, sincere efforts, intelligent directions, skillful execution, and the vision to see the obstacles as an opportunity. With this note, I sincerely like to welcome the versatile personality and true inspiration of everyone, Honorable Dr. Anil Nayak sir, Executive Council Member of Indian Nursing Council, New Delhi, Secretary General and the National President elected from the Gujarat of Indian Medical Association, New Delhi, and the member of Gujarat Nursing Council, Ahmedabad. We welcome you, sir. Now, I would also like to accord my respectful welcome to the guest of honor of our today's ceremony, Honorable Dr. K.K. Patel sir, Director of our parent hospital, Avishkar Hospital, Himatnagar. We welcome you, sir. Honorable Dr. Dayalal Patidar sir, Principal of Choitiba College of Nursing, Bhandu, and ex-dean Faculty of Medicine, Hemchandracharya, North Gujarat University, Patan. We welcome you, sir. Now, I would also like to extend a cordial welcome to the special guest of our today's ceremony, Honorable Mr. Saujibhai Bhati sir, Vice President, Himatnagar Nagarpalika. We welcome you, sir. Honorable Dr. Umesh Patel sir, Director of Avishkar Hospital, Himatnagar. We welcome you, sir. Honorable Mr. Vishnubhai Prajapati sir, Secretary of Siddhivinayak Education Trust. We welcome you, sir.
Honorable Mr. Rakesh Patel, sir, Councillor Himmatnagar Nagarpalika, we welcome you, sir. Honorable Pushpa Ben Parmar, Madam, Deputy Nursing Superintendent of GMERS Hospital, Himmatnagar, we welcome you, ma'am. Honorable Josna Ben Chaudhary, Madam, TNAI, Trained Nursing Association of India's North Gujarat representative and Assistant Nursing Superintendent of GMERS Hospital, Himmatnagar, we welcome you, ma'am. Honorable Mr. Hasmukh Bhai Joshi, sir, Purva Principal ATD College, Himmatnagar, we welcome you, sir. Now, I would also like to extend a sincere welcome to the backbone and the strong pillar of our college, Honorable Mr. M.N. Gameti, sir, President of our Riddhi Education Trust, we welcome you, sir. Honorable Mr. Kanubhai Pandya, sir, Vice President of our Riddhi Education Trust, we welcome you, sir. Honorable Mr. Hitesh Kumar Patel, sir, Secretary of our Riddhi Education Trust, we welcome you, sir. Furthermore, I would also like to welcome the dignitaries of the dais, respected faculty member, my dear students and their proud parents. We are pleased to have you all with us on today's ceremony. Nurses are there when the last breath is taken. Nurses are there when the first breath is taken. Although it is more enjoyable to celebrate the birth, and it is just as important to comfort in the death. I am congratulating all the first year students today for selecting the noble nursing profession and entering formally into our profession. And I'm also congratulating all the pioneer graduates from the ARCON for the successful completion. May you all have a bright future ahead. Thank you once again. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ. સ્નેહસભર શબ્દોથી સૌને આવકાર્યા છે. મંચસ્થ બિરાજમાન શોભાયમાન મહાનુભાવશ્રીઓને આપણે વિનંતી કરશું કે આપના વરદ હસ્તે દીપ પ્રગટાવીને કાર્યક્રમનું આપણે ઉદ્ઘાટન કરીએ. આદરણીય શ્રી કનુભાઈ પટેલ સાહેબ, પ્રેસિડેન્ટ સાબરકાંઠા જિલ્લા ભાજપા, માનનીય શ્રી વીડી ઝાલા સાહેબ, આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્યશ્રી, સાથે ડૉક્ટર અનિલ નાયક સર, જનરલ સેક્રેટરી IMA ન્યૂ દિલ્હી, એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ મેમ્બર ઓફ INS ન્યૂ દિલ્હી, સાથે જોડાશે માનનીય ડૉક્ટર KK પટેલ, શ્રી ડાહ્યાલાલ પાટીદાર સર, ઉમેશભાઈ પટેલ, શ્રી વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ, રાકેશભાઈ પટેલ, પુષ્પાબેન પરમાર, જ્યોત્સનાબેન ચૌધરી અને ગામેતી સર અને અમારા બધા જ રિદ્ધિ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ સંયુક્ત રૂપે સહયોગી બનીશું. આપણે બધા ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ. આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણા ઉત્સવને મહોત્સવનો રાગ આપીશું. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ. મંચસ્થ બિરાજમાન શોભાયમાન મહાનુભાવશ્રીઓનું આપણે આપણી સાંસ્કૃતિક પરંપરા મુજબ આતિથ્ય દેવોભવની સત્કાર ભાવના સાથે એમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરશું.
મંચસ્થ બિરાજમાન શોભાયમાન આજના સમારંભના અધ્યક્ષ મહોદય માનનીય શ્રી કનુભાઈ જી પટેલ, પ્રેસિડેન્ટ સાબરકાંઠા જિલ્લા ભાજપા, હું વિનંતી કરીશ રિદ્ધિ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના પ્રેસિડેન્ટ મહોદય શ્રી એમ.એન. ગામેતી સરને માનનીય શ્રી કનુભાઈનું આપણે ઉષ્માભર્યું સ્વાગત સન્માન કરશું. કનુભાઈ જિલ્લા સંગઠનના પ્રહરી અને ખૂબ જ અભ્યાસુ, સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજ યુનિયન સાથે પણ એમનો સારો ઘેરાવો રહ્યો છે. એક સારા કેળવણીકાર તરીકે પણ એમને લોકો ઓળખે છે. આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે કનુભાઈ પટેલના સ્વાગત સન્માનને વધાવીશું. એમને ઉપવસ્ત્ર પણ આપણે અર્પણ કરશું. ગામેતી સાહેબ, એમને ઉપવસ્ત્ર પહેરાવીશું. આમ હા, બહુ સરસ. આજના કાર્યક્રમની અમારી આ એક ગ્રેજ્યુએશન સેરેમનીની સ્પેશિયલ ગિફ્ટ છે આપને. મંચસ્થ બિરાજમાન શોભાયમાન માનનીય શ્રી વિનેન્દ્રસિંહજી ઝાલા સાહેબ, આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય અને ગુજરાત સરકારના પૂર્વ કાયદા પ્રધાન, માનનીય શ્રીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત સન્માન માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ. મિસ્ટર કનુભાઈ પંડ્યા સર, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ રિદ્ધિ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, શ્રી કનુભાઈ પંડ્યા સાહેબને વિનંતી કરું છું કે તેઓ આદરણીય ધારાસભ્ય શ્રી વીડી ઝાલા સાહેબનું આપણે સ્વાગત કરશું. પુષ્પોની ફોરમ, ઉપવસ્ત્ર એમને આપણે અર્પણ કરશું. સાથે આપણે બહુ સરસ મજાના તાળીઓના ગડગડાટ પણ આપતા રહીશું. પ્રેમ, કરુણા અને દયાનો ત્રિવેણી સંગમ એટલે નર્સિંગનો વ્યવસાય. આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે માનનીય ઝાલા સાહેબના સ્વાગત સન્માનને વધાવીશું. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ખૂબ જ મોટું નામ, ઉત્તર ગુજરાતનું ઉત્તમ કામ અને ઉત્તર ગુજરાતનું ગૌરવ, અને અત્યારે હાલ તો ગુજરાતનું ગૌરવ એવા ઓનરેબલ ડૉક્ટર અનિલ નાયક સર, આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ આપીએ. આપ શ્રી જનરલ સેક્રેટરી IMA ન્યૂ દિલ્હી અને એજ્યુકેટિવ કાઉન્સિલ મેમ્બર ઓફ INC ન્યૂ દિલ્હી, માનનીય સર શ્રીના સ્વાગત માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ. શ્રી હિતેશભાઈ પટેલ, અમારા સેક્રેટરી શ્રી રિદ્ધિ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ. ડૉક્ટર અનિલભાઈ નાયક સાહેબ, આપણા ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના VC તરીકેનું પણ આપે સ્થાન શોભાવેલું અને ઉત્તર ગુજરાતના નામાંકિત તબીબ તરીકે પણ સેવારત રહ્યા છો. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે અનિલભાઈ નાયક સાહેબના સ્વાગત સન્માનને વધાવીશું. મંચસ્થ બિરાજમાન શોભાયમાન અમારા સાબરકાંઠાના ફ્રન્ટલાઇન નામાંકિત તબીબ અને કેળવણીની વિવિધ સંસ્થાઓ પર આપશ્રીનો વિશેષ પ્રકાશ રહેલો છે એવા આદરણીય ડૉક્ટર કે પટેલ સાહેબ, ડાયરેક્ટર આવિષ્કાર હોસ્પિટલ હિંમતનગર, હું વિનંતી કરું છું તસ્લીમ મંસૂરી, અમારા વાઇસ પ્રિન્સિપાલ મહોદયાશ્રીને, કે તેઓ ડૉક્ટર કે પટેલ સાહેબનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત સન્માન કરશે. ડૉક્ટર કે પટેલ સાહેબ હિંમતનગરના વિવિધ સંસ્થાઓનું જે બહુ જ મોટું કેળવણી મંડળ છે, હિંમતનગર કેળવણી મંડળના પદાધિકારી તરીકે પણ આપ સેવારત રહ્યા છો. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલા અને ઉત્તમ તબીબ ડૉક્ટર કે પટેલ સાહેબનું આપણે ઉષ્માભર્યું સ્વાગત સન્માન કરી રહ્યા છીએ. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે ડૉક્ટર પટેલ સાહેબના સ્વાગત સન્માનને વધાવીશું. મંચસ્થ બિરાજમાન શોભાયમાન ઓનરેબલ ડૉક્ટર
ડાહ્યાલાલ પાટીદાર, પ્રિન્સિપાલ જ્યોતિબા કોલેજ ઓફ નર્સિંગ એન્ડ એજ્યુકેટિવ ડીન ફેકલ્ટી ઓફ મેડિસિન HNGU પાટણ, હું વિનંતી કરીશ નિશા પટેલ, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર નિશા પટેલને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ માનનીય શ્રી પાટીદાર સાહેબનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત સન્માન કરશો. ડૉક્ટર પાટીદાર સાહેબ અમારા પ્રેરક અને સહયોગી રહ્યા છો. આપ સતત અમારી સંસ્થાને જ્યારે જ્યારે પણ જરૂર પડી છે આપની લાગણીઓનો પ્રવાહ અમને મળતો રહ્યો છે. આપણે એમના ઉષ્માભર્યા સ્વાગત સન્માનને તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવીશું. આજના શુભ પ્રસંગે આપની ઉપસ્થિતિ અમારા માટે પ્રેરક છે. મંચસ્થ બિરાજમાન શોભાયમાન માનનીય શ્રી સવજીભાઈ ભાટી, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હિંમતનગર નગરપાલિકા, માનનીય શ્રીના સ્વાગત માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ. મીરા સોની, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર શ્રીને કે તેઓ સવજીભાઈનું સ્વાગત કરશે. સવજીભાઈ અમારા મત વિસ્તારના કોર્પોરેટર છો. આપ સામાજિક સેવા સંસ્થાઓ સાથે ખૂબ સારું ઉત્તમ કાર્યમાં જોડાયેલા છો. સમગ્ર પરિવાર એમને સેવા પરિવાર તરીકે પણ ઓળખે છે. સવજીભાઈ અત્યારે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે સેવારત છો. આપ તાળીઓના ગરગડાટ સાથે શ્રી સવજીભાઈ ભાટી સાહેબના સ્વાગત સન્માનને આપણે વધાવીશું. મંચસ્થ બિરાજમાન માનનીય શ્રી ડોક્ટર ઉમેશ પટેલ સર, ડાયરેક્ટર આવિષ્કાર હોસ્પિટલ હિંમતનગર, નિરૂપા રાવત, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર શ્રીને વિનંતી કરું છું. ડૉક્ટર ઉમેશ પટેલ સરના સ્વાગત માટે એમને આમંત્રિત કરીએ છીએ. ડૉક્ટર ઉમેશ પટેલ એટલે એમના ચહેરા પર ઉમંગ અને આનંદનો ઉત્સાહ આપણને જોવા મળે. ખૂબ જ યુવાન અને ઉત્સાહી તબીબ છો આપ. આપની સફળતા આવિષ્કાર હોસ્પિટલના કાર્યક્ષમતાથી દેખાઈ રહી છે. આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે ડૉક્ટર ઉમેશ પટેલના સ્વાગત સન્માનને વધાવીશું. મંચસ્થ બિરાજમાન માનનીય શ્રી વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ સર, સેક્રેટરી સિદ્ધિવિનાયક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, હું વિનંતી કરીશ મિસિસ કૃપા નાઈ, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર શ્રીને. તેઓ વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ સરના સ્વાગત સન્માન માટે પધારશે. શ્રી વિષ્ણુભાઈ અમારા સંસ્થાના ખૂબ જ સારા સહયોગી અને અમારા માટે પ્રેરણા પ્રોત્સાહકરૂપ આપ રહ્યા છો. અમારા ઉત્સવને ઉમંગપૂર્વક આપ માણો છો અને અમને વિશેષ માર્ગદર્શન પણ આપણું પ્રાપ્ત થાય છે. માનનીય શ્રી વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિના સ્વાગત સન્માનને આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવીશું. મંચસ્થ બિરાજમાન શોભાયમાન મિસ્ટર રાકેશભાઈ પટેલ, કાઉન્સિલર હિંમતનગર નગરપાલિકા અને નગરપાલિકામાં વિવિધ સંસ્થાઓના ચેરપર્સન તરીકે પણ આપ કાર્યરત રહ્યા છો. હું વિનંતી કરું છું મિસ શ્રુતિ પટેલ, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર શ્રીને. મિસિસ શ્રુતિ પટેલ, પ્લીઝ વેલકમ. આપ શ્રી રાકેશભાઈ પટેલનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત સન્માન કરશો. રાકેશભાઈ નગરપાલિકાના અનુભવી કોર્પોરેટર છો આપ. વિવિધ સેવાભાવી સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છો અને એક સફળ બિઝનેસમેન તરીકે પણ આપને હિંમતનગર ઓળખે છે. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે રાકેશભાઈના સ્વાગત સન્માનને વધાવીશું. આ સાથે મંચસ્થ બિરાજમાન શોભાયમાન પુષ્પાબેન પરમાર, DNS GMERS હોસ્પિટલ હિંમતનગર, હું વિનંતી કરું છું મૈત્રી પ્રજાપતિ, નર્સિંગ ટ્યુટર શ્રીને કે આપ શ્રી પુષ્પાબેનના સ્વાગત માટે પધારશો. પુષ્પાબેન GMERS હોસ્પિટલમાં આપની ઉમદા સેવા આપ આપી રહ્યા છો અને આપની સેવાથી આપ પુષ્પોની જેમ આપની મહેક સેવા કાર્યક્રમોમાં પણ ગુંજી રહી છે. નર્સિંગ માટેનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ અને પ્રેરણા પ્રોત્સાહકરૂપ આપની સર્વિસ રહેલી છે. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે પુષ્પાબેન પરમારના સ્વાગત સન્માનને આપણે વધાવીશું. મંચસ્થ બિરાજમાન શોભાયમાન મિસિસ જ્યોત્સનાબેન ચૌધરી,
TNAI નોર્થ ગુજરાત અને રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ANS GMERS હોસ્પિટલ હિંમતનગર હું વિનંતી કરીશ નિશા પરમારને નર્સિંગ ટ્યુટરશ્રીને કે તેઓ જ્યોત્સનાબેન ચૌધરીશ્રીના સ્વાગત માટે પધારશે. જ્યોત્સનાબેન નર્સિંગ યુનિયન માટે અને નર્સિંગોના હક ફરજ માટે સતત એમનો અવાજ ગુંજતો રહ્યો છે. આપનું પ્રતિનિધિત્વ તેઓ સેન્ટર કક્ષાએ પણ આપી રહ્યા છે અને રાજ્ય કક્ષાએ પણ. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે નર્સિંગના હિતેચ્છુ અને નર્સિંગ પ્રોફેશન માટેનું ઉત્તમ કાર્ય કરી રહેલા જ્યોત્સનાબેનના સ્વાગત સન્માનને આપણે વધાવીશું. મંચસ્થ બિરાજમાન માનનીય શ્રી કુલદીપભાઈ પાઠક, પ્રેસિડેન્ટ હિંમતનગર શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી. મિસ હિરલ પ્રજાપતિને હું વિનંતી કરું છું કે તેઓ કુલદીપભાઈ પાઠકના સ્વાગત સન્માન માટે પધારશે. હિરલબેન પ્રજાપતિ. કુલદીપભાઈ સંગઠનના નેતૃત્વમાં અમારું યુવા શક્તિનું એક મોખરાનું સ્થાન તેઓ શોભાઈ રહ્યા છે અને ઉત્સાહી અને પ્રખર સંગઠક તરીકે ખૂબ સેવારત રહ્યા છો. હિંમતનગર શહેર ભાજપાના પ્રેસિડેન્ટ તરીકેની અત્યારે જવાબદારી આપ નિભાવી રહ્યા છો. તાળીઓના ગરગડાટ સાથે એમના સ્વાગત સન્માનને વધાવીશું. આ સાથે મંચસ્થ બિરાજમાન માનનીય શ્રી હસમુખભાઈ જોશી, એક્સ પ્રિન્સિપાલ ATD કોલેજ હિંમતનગર અને અમારી કોલેજના સ્થાપનાથી આજ દિન સુધી અમને પ્રેરણા, પ્રોત્સાહન, માર્ગદર્શન, વિવિધ પ્રકારના આયોજનોમાં સહયોગી આપ બન્યા છો. શ્રી ગિરીશભાઈ પટેલને વિનંતી કરીશ, એડમિન શ્રીને ગિરીશભાઈને, કે તેઓ શ્રી હસમુખભાઈ જોશી સાહેબનું સ્વાગત સન્માન કરશે. અને ઓનરેબલ ડોક્ટર પ્રજ્ઞા ડાભી સરનું આગમન થઈ રહ્યું છે. ડોક્ટર પ્રજ્ઞા ડાભી મેડમનું આપણે ઉષ્માભર્યું સ્વાગત સન્માન કરીએ છીએ. રજિસ્ટ્રાર ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ, રિદ્ધિ સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ ઓફ નર્સિંગના પ્રિન્સિપાલ એમને એસ્કોર્ટ કરીને મંચ પર આમંત્રિત કરી રહ્યા છે. મંચસ્થ બિરાજમાન શોભાયમાન માનનીય શ્રી MN ગામેતી સર, પ્રેસિડેન્ટ રિદ્ધિ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, હું વિનંતી કરીશ નિશા પરમારને, નર્સિંગ ટ્યુટર નિશા પરમાર, અમારા ગામેતી સરનું આપ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત સન્માન કરશો. આપ શ્રી રાજ્ય સરકારમાં સચિવ તરીકેના પદ પર બિરાજમાન રહ્યા છો અને ખૂબ સારી સેવાઓ આપી છે. માનનીય ગામેતી સાહેબનું આપણે સ્વાગત સન્માન કરશું. આપની સૂઝબૂઝ અને ઉત્તમ નિગરાની હેઠળ અમારી આ સંસ્થા વિકાસના કદમો ભરી રહી છે. આપણે તાળીઓના ગરગડાટ સાથે ગામેતી સરના સ્વાગત સન્માનને વધાવીશું. આ સાથે મંચસ્થ બિરાજમાન માનનીય શ્રી કનુભાઈ પંડ્યા સર, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ રિદ્ધિ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, હું વિનંતી કરું છું મિસ દિશા કટારા, નર્સિંગ ટ્યુટરશ્રીને, કે તેઓ શ્રી કનુભાઈ પંડ્યા સરનું આપણે ઉષ્માભર્યું સ્વાગત સન્માન કરશું. કનુભાઈ શિક્ષણ પ્રેમી અને નર્સિંગ પ્રોફેશનને ઉત્તમ કેવી રીતે બનાવવું એ માટે સતત એમનું મનોમંથન રહ્યું છે. આપના વિશાળ દ્રષ્ટિકોણનો સંસ્થાના સ્ટાફને લાભ મળી રહ્યો છે. આપણે તાળીઓના ગરગડાટ સાથે કનુભાઈ પંડ્યા સરના સ્વાગત સન્માનને વધાવીશું. મંચસ્થ બિરાજમાન શોભાયમાન માનનીય શ્રી હિતેશ કુમાર પટેલ, સેક્રેટરી રિદ્ધિ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, મિસ રિયા ભટ્ટને વિનંતી કરું છું, નર્સિંગ ટ્યુટરને, કે આપ શ્રી હિતેશભાઈ એટલે 100% જેમની હાજરી અહીં હોય છે, સતત
વર્ક ઇઝ વર્શિપના સિદ્ધાંતમાં આપ બિલીવ કરો છો અને સંસ્થાના સ્ટાફને આપનું ખૂબ સારું સુરક્ષા કવચ કહીએ તો સુરક્ષા કવચ, સપોર્ટ કહીએ તો સપોર્ટ, અને સતત આપ ઉત્સાહ પૂરો પાડો છો. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે એમના સ્વાગત સન્માનને વધાવીશું. અત્રે ઉપસ્થિત ડૉક્ટર નીલમ ચૌધરી, પ્રિન્સિપાલ, રિદ્ધિ પોલિટેકનિક એનિમલ હસબન્ડરી ડિપાર્ટમેન્ટ. હું વિનંતી કરું છું અશ્વી પટેલને, મિસ અશ્વી પટેલ, કે જેઓ ડૉક્ટર નીલમ ચૌધરીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત સન્માન કરશે. અમારી રિદ્ધિ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ અમારી ભગીની સંસ્થા છે, રિદ્ધિ પોલિટેકનિક ઇન એનિમલ હસબન્ડરી. એમાં આપ પ્રિન્સિપાલ તરીકે સેવારત છો. યશવી પટેલ એમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત સન્માન કરશે. અને આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે પ્રજ્ઞા ડાભી મેડમને આપણે મંચ પર આમંત્રિત કરીએ છીએ. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ આપો. મંચસ્થ બિરાજમાન શોભાયમાન ડૉક્ટર પ્રજ્ઞા ડાભી મેડમ, રજિસ્ટ્રાર ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ. હું વિનંતી કરું છું પૂજા ભોજક, પ્રિન્સિપાલ, રિદ્ધિ સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ ઓફ નર્સિંગના પ્રિન્સિપાલ મહોદયા મિસિસ પૂજા ભોજકને વિનંતી કરશું કે તેઓ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત સન્માન કરશે ડૉક્ટર પ્રજ્ઞા ડાભી મેડમનું. આપણે તાળીઓના ગડગડાટ સાથે એમના સ્વાગત સન્માનને વધાવીશું કે જેમની પ્રજ્ઞા શક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ અને પ્રાણ શક્તિ નર્સિંગના વ્યવસાયને ગુજરાતમાં મજબૂત કરવા માટે સતત પ્રેરણા પ્રોત્સાહકરૂપ આપ રહ્યા છો. આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે ડૉક્ટર પ્રજ્ઞા ડાભી મેડમના સ્વાગત સન્માનને વધાવીશું. અહીં આપણે મંચસ્થ બિરાજમાન શોભાયમાન સર્વેનું રિદ્ધિ સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ ઓફ નર્સિંગ તરફથી ઉષ્માભર્યું સ્વાગત સન્માન કર્યું છે. અને આ બધા જ કાર્યક્રમમાં જે એમને ખૂબ ઉમંગ અને ઉત્સાહ સાથે રસ લીધો છે, જેમનું નામ હું અહીંથી બોલું છું, ઓનરેબલ મિસ પૂજા ભોજક, પ્રિન્સિપાલ, રિદ્ધિ સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ ઓફ નર્સિંગ. આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ આપીએ. અને તબીથા કલાસવાને વિનંતી કરીશ નર્સિંગ ટ્યુટરને કે એમનું સ્વાગત કરીએ. આ ઉત્સવ માટે તેઓ છેલ્લા 1 મહિનાથી ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે, સ્ટુડન્ટ્સને પણ તૈયાર કરી રહ્યા છે. અને આ ઓથ ટેકિંગ સેરેમની એક વિશેષ પ્રકારની સેરેમની છે. એમાં ખાસ પ્રકારનું સ્કિલ ઓરિએન્ટેશનની આવશ્યકતા હોય છે. અને પ્રિન્સિપાલ મહોદયાશ્રીના કામને આપણે અહીં બિરદાવીએ છીએ. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ આપીએ. ડૉક્ટર અનિલભાઈ નાયક અને ડૉક્ટર પ્રજ્ઞા મેડમ સરના પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં નર્સિંગ પ્રોફેસર સાથે જોડાયેલા પ્રિન્સિપાલ મહોદયાશ્રીનું જ્યારે સ્વાગત થઈ રહ્યું છે, ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ. અને હવે આપણે અમારા એઇમ એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ને વિશેષ પ્રભાવના માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ માનનીય શ્રી હિતેન્દ્ર કુમાર પટેલ, ઓનરેબલ સેક્રેટરી મહોદય શ્રી રિદ્ધિ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ. પ્લીઝ વેલકમ. આપ સર આપના વિઝન એન્ડ મિશન ફોર ધ કોલેજના અહીં અમારી સમક્ષ આપશો. નમસ્કાર. રિદ્ધિ સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ ઓફ નર્સિંગ ઓથ ટેકિંગ એન્ડ લેમ્પ લાઇટિંગ સેરેમની તેમજ ગ્રેજ્યુએશન સેરેમનીમાં સંસ્થાના આમંત્રણ અને માન સાથે જેને આપણે આવકાર્યા છે, અને એવા મંચસ્થ મહેમાનો કે જેવા કે કનુભાઈ જી પટેલ સાહેબ, પ્રેસિડેન્ટ બીજેપી સાબરકાંઠા, ઓનરેબલ વીડી ઝાલા સાહેબ, MLA હિંમતનગર, ડૉક્ટર અનિલભાઈ નાયક સાહેબ, જનરલ સેક્રેટરી IMM ન્યૂ દિલ્હી એન્ડ એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી મેમ્બર INC ન્યૂ દિલ્હી, ડૉક્ટર પ્રજ્ઞાબેન ડાભી, રજિસ્ટ્રાર ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ, તેમજ પેરેન્ટ હોસ્પિટલના
વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર કે પટેલ સાહેબ, માનનીય શ્રી ડાહ્યાલાલ પાટીદાર સાહેબ, પ્રિન્સિપાલ જ્યોતિબા કોલેજ ઓફ નર્સિંગ, તેમજ સ્પેશિયલ ગેસ્ટમાં સવજીભાઈ જી ભાટી, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હિંમતનગર નગરપાલિકા, ઓનરેબલ ડૉક્ટર ઉમેશ પટેલ સર, ડાયરેક્ટર આવિષ્કાર હોસ્પિટલ હિંમતનગર, વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ, સેક્રેટરી સિદ્ધિવિનાયક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, રાકેશભાઈ પી પટેલ, કાઉન્સિલર હિંમતનગર નગરપાલિકા, પુષ્પાબેન એન પરમાર, DNS GMRS હોસ્પિટલ હિંમતનગર, ઓનરેબલ જ્યોત્સનાબેન ચૌધરી, TNI નોર્થ ગુજરાત રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, GMRS હોસ્પિટલ હિંમતનગર, તેમજ ભારતીય જનતા પાર્ટીના હિંમતનગરના સાહેબ કુલદીપભાઈ, હસમુખભાઈ જોશી, વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, તેમજ આ સંસ્થામાં જે વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ મેળવ્યો છે તે તમામ વિદ્યાર્થીઓના અમારા આમંત્રણ સાથે પધારેલ તમામ વાલીગણ સર્વને હું આ સંસ્થામાં આજના આ કાર્યક્રમમાં આવકારું છું. આ સંસ્થાની શરૂઆત 2005થી શરૂ થઈ. આ સંસ્થાને 20 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. 2014થી નર્સિંગના અભ્યાસક્રમોમાં ANM, GNM, BSc નર્સિંગ, પોસ્ટ બેઝિક નર્સિંગ તેમજ MSc નર્સિંગ કાર્યરત છે. અમારી સંસ્થામાં 660 કરતો વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. સંસ્થાની ફેસિલિટી જેવી કે પ્રેક્ટિકલ તેમજ તેમના રહેવા જમવાની સગવડ માટે સંસ્થા દ્વારા ચાલુ વર્ષે ખૂબ મોટો ખર્ચ ઉપાડી અને હોસ્ટેલની વ્યવસ્થા પણ ઉપલબ્ધ કરાવી છે. આજના આ દિને જે ગ્રેજ્યુએશન સેરેમનીની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ BScના 4 વર્ષ પૂર્ણ કરી વિદાય લઈ રહેવાના છે અને જેમનું અમે આ કાર્યક્રમમાં સંલગ્ન કાર્યક્રમ રાખ્યો છે એ તમામ વિદ્યાર્થી તથા ભાઈ બહેનોને હું મારી શુભેચ્છા આપું છું. તેમના દરેક વ્યવસાયમાં આગળ વધે અને તેમના દરેક કાર્યક્ષેત્રમાં પોતાની પ્રગતિ થાય એવી શુભેચ્છા આપું છું. આજના આ દિને સર્વ વાલીઓએ અમારી સંસ્થા પર વિશ્વાસ ભરોસા સાથે અમારી સંસ્થામાં ACPC દ્વારા સાહેબ 90% એડમિશન કે જેની અંદર મેં વેકેન્ટ કોટામાં ખૂબ જ ઓછી સીટના એડમિશન કર્યા છે અને ચાલુ વર્ષે સરકારશ્રીમાંથી એડમિશન થયેલા છે. તો સર્વ વિદ્યાર્થીઓ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને ANM, GNM તેમજ BSc નર્સિંગની આજે ઓથ ટેકિંગ સેરેમની એટલે હવે મારા લેક્ચર પછી કાર્યક્રમની શરૂઆત થવાની છે. સમયની ખૂબ જ મર્યાદા હોય, આપણા મહેમાનોને બહાર અન્ય જગ્યાએ જવાનું હોય. મારી વાણીને વિરામ આપું છું. ભારત માતા કી જય. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ. શ્રી હિતેશ કુમાર પટેલ સતત કોલેજ માટે પ્રેરણા, પ્રોત્સાહક અને સ્ટાફ માટે પણ ખૂબ જ સહયોગી રહ્યા છો. આપ ખૂબ સારી બાબત આપે જણાવી છે. અને હવે સિગ્નિફિકન્સ ઓફ ધ ડે માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ મિસ શ્રુતિ પટેલ, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર. અમારી ઓથ ટેકિંગ સેરેમનીનું મહત્ત્વ શું છે, શા માટે કરીએ છીએ, એનો એમ એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ શું છે એ આપણને આપશે. Good evening everyone. I Shruti Patel, Assistant Professor at Riddhi School and College of Nursing. I am honored to be speaking with you all today on the occasion of oath-taking ceremony and graduation ceremony. As a nurse and educator, we are thrilled to see the next generation of nurses gathered here today, ready to embark on their journey in this rewarding and challenging profession. On another hand, our pioneer batch is going to make their career in this noble profession. The tradition of a lamp lighting ceremony is believed to have originated in the 19th century, when Florence Nightingale would carry a lamp to visit her patient at night during third cremation ward, symbolizing her commitment to caring for them even in the darkest hour. The ceremony was formalized in the early 20th century and has since become an integral part in a nursing education and practice. As you begin your nursing profession journey, we want to remind you that nursing is not just a job, but it is a calling that required empathy, dedication, and lots of sacrifices.
શપથ ગ્રહણ સમારોહ એ એક મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમ છે જેમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાની જવાબદારીઓ અને કર્તવ્યો પાળવાની શપથ લે છે. આ સમારોહ વિદ્યાર્થીઓને તેમની જવાબદારીઓ પ્રત્યે જાગૃત કરે છે અને તેમને પોતાના કર્તવ્યોનું પાલન કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે. We want to congratulate you all on the reaching this milestone in your nursing education. On another hand, a graduation ceremony is significant as the oath-taking ceremony because students are completed their academic journey and now ready to serve a community. Today, we have gathered here to celebrate graduation ceremony of a class 2020 to 2024 BSc Nursing program. The ceremony recognizes achievement, accomplishment, hard work, dedication of graduates. We are thanking you all for your throughout support and obedience. Congratulations to all for your future. We want to give a reflection on your result that you all completed in a first attempt. We all wish you that you all become successful in your life. Make the education campus feel proud. Thank you all. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ. ઓથ ટેકિંગ સેરેમની માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ મિસ નિશા પટેલ, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, કે જેઓ ઓથ ટેકિંગ સેરેમનીનો શુભારંભ કરાવશે. પ્રેમ, કરુણા, દયાનો ત્રિવેણી સંગમ છે નર્સિંગ પ્રોફેસર. અમારો આ પ્રોફેશન એટલે કે આ વ્યવસાયનું એક નજરાણું છે નમ્રતા, અને વાત્સલ્યનું માનસરોવર મનમાં હોય ત્યારે જ નર્સિંગ પ્રોફેશનમાં આપણે સફળ થઈ શકીએ છીએ. આવો ઓથ ટેકિંગ સેરેમનીનો શુભારંભ કરશું. Good evening, everyone. Myself, Nisha Patel, Assistant Professor at Riddhi School and College of Nursing. It gives me immense pleasure to welcome you all to this momentous occasion, the lamp lighting ceremony. A cherished tradition in the nursing profession, lighting the lamp has always been a significant and meaningful ritual in our culture. It symbolizes the removal of darkness and the ushering in of knowledge, wisdom, and enlightenment. To make this moment even more meaningful, I would like to extend a heartfelt invitation to our esteemed guests to join us in lighting this ceremonial lamp. This act symbolizes the illumination of knowledge, wisdom, and the spirit of service that the nursing profession embodies. To mark the beginning of this event, we are honored to invite Honorable Mr. Kanubai Patel Sir, President BJP Sabarkantha, Honorable Mr. V.D. Jala Sir, MLA Himmatnagar, Honorable Dr. Anil Nayak Sir, General Secretary IME New Delhi and Executive Council Member INC New Delhi, Honorable Dr. Pragna Rabi Ma'am, Registrar Gujarat Nursing Council, Ahmedabad, Honorable Dr. K.K. Patel Sir, Director Avishkar Hospital, Himmatnagar, Honorable Dr. Dayalal Patidar Sir, Principal, Joyitiba College of Nursing and ex-Dean Faculty of Medicine, HNGU Patan, Honorable Mr. Savjabhai Bhati Sir, Vice President, Himmatnagar Nagarpalika, Honorable Dr. Umesh Patel Sir, Director, Avishkar Hospital, Himmatnagar. We kindly invite you all to come forward and light the lamp, marking the beginning of this transformative journey for our future nurses. Please, sir, please, ma'am.
Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now we are pleased to invite Honorable Mr. Vishnubai Prajapati sir, Secretary Siddhivinayak Education Trust, Honorable Mr. Rakesh Patel sir, Councillor Himmatnagar Nagar Palika, Honorable Ms. Pushpaben Parmar ma'am, DNS GMRS Hospital Himmatnagar, Honorable Ms. Josnaben Chaudhary ma'am, TNAI North Gujarat Representative, ANS GMRS Hospital Himmatnagar, Honorable Mr. Hasmukh sir, ex-principal ATD College Himmatnagar, Mr. M.N. Gamiti sir, President Riddhi Education Trust, Mr. Kanubai Pandya sir, Vice President Riddhi Education Trust, Mr. Hitesh Kumar Patel sir, Secretary Riddhi Education Trust, Ms. Pooja Bojak ma'am, Principal Riddhi School and College of Nursing, Honorable Mr. Kuldeep Bhai, Himmatnagar Shahar Pramukh, we kindly invite you all to come ahead and kindle the light.
Thank you, sir. Thank you, ma'am. We will now proceed to the oath taking ceremony. Now I will reciting the oath. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling with loyalty. I will endure to aid the physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care. Thank you. Now we will moving forward to the nursing song. There is a pain in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn, and hold out your candle for all to see. And take your candle and go light your world. Take your candle
candles and light up the sky. Praying to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkest times. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceived and poor. Hold out your candle for all to see. Take your candle and go light your world. Carry your candle, run to the dark, seek out the hopeless, confused and torn. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your Thank you all for being a part of this auspicious occasion, and congratulations to all the students. It was my privilege to reciting the oath, so let this light glow not for the today but throughout your life. Thank you. Now all students will proceed to place the lamp inside. Committee member will guide you. Thank you. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ મજાનો આ કાર્યક્રમ ઓથ ટેકિંગ સેરેમની ભવ્ય રીતે આપણે ઉજવ્યો છે. તમારો વ્યવસાય બહુ જ પવિત્ર છે. દયા, કરુણા, પ્રેમનું ઝરણું સદાય તમારા મસ્તિષ્કના માન સરોવરમાંથી વહેતું રહે, તો તમારી ડિમાન્ડ વૈશ્વિક કક્ષાએ છે અને હિન્દુસ્તાન સક્ષમ બન્યું છે આ પ્રકારનો હ્યુમન રિસોર્સ એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત નર્સિંગ વ્યવસાયમાં જોડાયેલા લોકોનો વિશ્વમાં આપી શકવા માટે, અને સમગ્ર વિશ્વમાં તમારું બહુ જ અનેરું સ્થાન છે. ખૂબ સારી તકોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આપણે એક બાબતની અહીં નોંધ લઈએ છીએ. અમારા કાઉન્સિલર રાકેશભાઈ 77 વખત કે વધારે 72 વાર એમને બ્લડ ડોનેશન કર્યું છે. આ એક નોંધપાત્ર બાબત છે આપણા વ્યવસાય સાથે જ્યારે આપણે જોડાયેલા છીએ. કુલદીપભાઈને પણ મને એવું લાગે છે જોશ આવી જશે આ સાંભળીને. અમારા યુવાન ઉત્સાહી પ્રેસિડેન્ટ મહોદય બાજુમાં છે, અને સૌથી સિનિયર મોસ્ટ અમારા ડૉક્ટર કે પટેલ સાહેબ છે કે એમની સિનિયોરિટી એમના ચહેરા પર નથી દેખાતી, આજ પણ પ્રસન્નચિત ઉમંગ અને ઉત્સાહ સાથે તેઓ અહીં ઉપસ્થિત છે. મિત્રો, થોડીક વાત અમારા પેરેન્ટ્સ મિત્રોએ ઉપસ્થિત છે ત્યારે કરીએ કે રિદ્યુ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ અમારી છે એ વિવિધ પ્રકારની સંસ્થાઓ કાર્યરત છે અંતર્ગત, જેમાં પીટીસી કોલેજ, બીસીએ કોલેજ, એએનએમ નર્સિંગ કોલેજ, જીએનએમ નર્સિંગ કોલેજ, બીએસસી નર્સિંગ કોલેજ, પોસ્ટ નર્સિંગ, અને ટોટલ અમે 700ની આસપાસનું ઇન્ટેક ધરાવીએ છીએ અત્યારે હાલ. અમારી પાસે ખૂબ સારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, આધુનિક ફર્નિચર સાથેનું, આધુનિક ઉપકરણો સાથેનું ઉપલબ્ધ છે. અમે ખૂબ સારા પ્રકારનું એજ્યુકેશન્સ એક વિશ્વસનીયતા સાથે અહીં આપી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે બાજુમાં જ અમે 80થી વધારે દીકરીઓ રહી શકે એ પ્રકારનું બેસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથેનું હોસ્ટેલ પણ નિર્માણ કરી રહ્યા છે, જેની કેપેસિટી અત્યારે હારે 80 વિદ્યાર્થીઓની છે, જે અમે 250 સુધી લઈ જવા માગીએ છીએ. અને બોયઝ હોસ્ટેલની કેપેસિટી અમારી 100 છે. ખૂબ સારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે અમે આ બધું આયોજન કરેલ છે. અમારા જે અહીં કાર્યરત મિત્રો છે એમને પણ વિનંતી કરીએ
કે સિટિંગ વ્યવસ્થા માટે જે તમને સૂચના અગાઉથી મળેલી છે એ પ્રકારે આપણે થોડીક ઝડપ રાખીશું. અહીં ઉપસ્થિત ડિગ્નેટરી શ્રીઓમાં પણ આપણા વ્યવસાય સાથે અને મેડિકલ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે. આપણી પ્રેક્ટિસ હોસ્પિટલોના માનનીય તબીબશ્રીઓ પણ અહીં ઉપસ્થિત છે. સાથે સાથે એક બાબતની નોંધ પણ લઈએ કે આજ આપણી વચ્ચે જે ડૉક્ટર અનિલભાઈ સાહેબ ઉપસ્થિત છે, દીકરીઓ નોંધ લે કે ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પૂર્વ વાઇસ ચાન્સેલર તરીકે તેમણે સેવારત, મહેસાણા મુકામે એમની કર્મભૂમિ છે અને અત્યારે હાલ દિલ્હીમાં સમગ્ર ભારત વર્ષની જેટલી MBBS મેડિકલ કોલેજોની મંજૂરી મળે છે એમાં તેઓ ખૂબ મોટું પદ નિભાવી રહ્યા છે. આપણા માટે ગૌરવની વાત છે અને એમની અહીં પ્રેરક ઉપસ્થિતિ સાથે અમે રિદ્ધિ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીશ્રીઓને પણ ધન્યવાદ પાઠવીએ છીએ કે અમારી દીકરીઓને આ પ્રકારનો એક વિશેષ પરિચય આપના થકી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે. ધન્યવાદ છે. અને હવે આપણે બેઠક વ્યવસ્થામાં બહુ સારી રીતે જોડાઈ જઈશું. આજ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ગુજરાત સરકારના પૂર્વ સિનિયર કેબિનેટ મિનિસ્ટર કે જેમને ખૂબ સારી સેવાઓ ગુજરાતમાં આપેલી છે અને અત્યારે હાલ હિંમતનગર વિધાનસભા ક્ષેત્રના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય તરીકે તેઓ સેવારત છે. માનનીય વીડી ઝાલા સાહેબ ખૂબ જ ડાયનેમિક પર્સનાલિટી ધરાવે છે. એમનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ પ્રભાવનીય હોય છે અને આ સંસ્થામાં જ્યારે પણ આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે ત્યારે વીડી ઝાલા સાહેબની પ્રેરક ઉપસ્થિતિ પણ રહી છે. એમના વિઝન અને મિશન સાથે હિંમતનગર તાલુકાને બહુ જ સારી કનેક્ટિવિટી પ્રાપ્ત થાય એ પ્રકારનું એમનું આયોજન છે. અહીં GMERS કોલેજ જે MBBS કાર્યરત છે અને એની સાથે વિવિધ નર્સિંગ કોલેજો પણ અહીં ઉપલબ્ધ છે ત્યારે હિંમતનગર અત્યારે હાલ હોસ્પિટલોની બાબત પર એટલે કે તબીબી ક્ષેત્રે એક મોટું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. પડોશી રાજ્ય રાજસ્થાન અને ઘણા બધા દર્દીઓ અહીં આવે છે. અહીં મોટા મોટા હોસ્પિટલોનું નિર્માણ થયું છે. સરકારનું પણ વિઝન અને મિશન સકારાત્મક છે અને એ વિઝન મિશનને તેઓ સરકારમાં પણ ખૂબ સારું સ્થાન આપી રહ્યા છે. આપણે એમની પ્રેરક ઉપસ્થિતિની અન્ય જગ્યાએ આવશ્યકતા છે એટલે થોડાક પ્રોટોકોલ ચેન્જ કરીને આદરણીય વીડી ઝાલા સાહેબની અનુમતિ સાથે આપણે એમને એમના વક્તવ્ય માટે આમંત્રિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આદરણીય શ્રી વીડી ઝાલા સાહેબ, આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય અને પૂર્વ કાયદા પ્રધાન ગુજરાત સરકાર, આપણે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે એમને આવકારીએ. બરોબર છે લે. ભારત માતા કી. રિદ્ધિ સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ ઓફ નર્સિંગ હિંમતનગર ના આજના વોટ ટેકિંગ સેરેમની એન્ડ ગ્રેજ્યુએશન સેરેમની જે આજે ઉજવાયો છે, આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત માનનીય કનુભાઈ પટેલ, પ્રેસિડેન્ટ સાબરકાંઠા જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી, મારા સ્નેહી અને આખા ઇન્ડિયામાં અને વર્લ્ડમાં બધે ભ્રમણ કરે છે અને મેડિકલ ક્ષેત્રે બહુ મોટું યોગદાન છે એમનું, એવા ડૉક્ટર અનિલ નાયક અને આ ક્ષેત્રમાં અત્યારે ઘણા બધા સમયથી કામ કરી રહ્યા છે. અને તમે કહ્યું એમ ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર પણ પોતે રહ્યા છે, એટલે એજ્યુકેશન ફિલ્ડના માણસ છે અને મેડિકલ ફિલ્ડના તો છે જ. એટલે અત્યારે પણ માનલા કેડી હોસ્પિટલ સાથે પણ અમદાવાદમાં જોડાયેલા છે. ટ્રસ્ટીમાં છો ને? ટ્રસ્ટીમાં છે કેડી હોસ્પિટલમાં. એટલે એવા ડૉક્ટર નાયક સાહેબ, એમના ભાઈ પાછા ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાજ્યસભાના સભ્ય છે અત્યારે અને વજનદાર માણસ છે. હા, એ વજનદાર, બે ભાઈઓ વજનદાર છે. તો જ અમિત શાહ એમના ઘેર જાય ને, તો ક્યાંથી જાય? માનનીય ડૉક્ટર પ્રજ્ઞાબેન ડાભી જે રજિસ્ટ્રાર છે, ડૉક્ટર કે પટેલ, ડૉક્ટર ડાયાભાઈ પાટીદાર,
સવજીભાઈ ભાટી, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હિંમતનગર નગરપાલિકા, ડૉક્ટર ઉમેશ પટેલ, ડૉક્ટર મિસ્ટર વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ, હિંમતનગર નગરપાલિકાના ચેરમેન રાકેશ પટેલ, પુષ્પાબેન પરમાર, જ્યોત્સનાબેન ચૌધરી, આ સંસ્થાના પ્રમુખ મિસ્ટર M.N. ગામેતી, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ કનુભાઈ પંડ્યાના પાછા એમના ભાઈના ત્યાંથી હમણાં પ્રાંતિજ નગરપાલિકામાં એમને ટિકિટ પણ અપાઈ છે હમણાં, બરોબર, એવા કનુભાઈ પંડ્યા, સેક્રેટરી જે હિતેશભાઈ પટેલ, પૂજા ભોજક, અન્ય ઘણા બધા ઉપસ્થિત, અમારે શહેર ભાજપના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી કુલદીપભાઈ પાઠક, હસમુખભાઈ જોશી, બધી જ જે સંસ્થાઓ અહીંયા છે, સંસ્થાઓના માનનીય પ્રોફેસર મિત્રો, વિશાળ સંખ્યામાં આપ સૌ પધારેલા વાલીઓ, જેમને આજે ઓથ લીધા છે આ નર્સિંગ વ્યવસાય માટેના, એવા નર્સિંગના જે આ વખતે પૂરો કોર્સ કરી રહ્યા છે એવા વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ જેમને આજે આ પવિત્ર વ્યવસાય માટે ઓથ લીધા છે, તમામ અને કોલેજનો સંપૂર્ણ સ્ટાફ. વર્ષોથી આપણે જોઈએ છીએ કે દુનિયા અને આપણા દેશમાં જે નર્સિંગ વ્યવસાય છે અને ફ્લોરેન્સ 19 ગર્લના જે તે વખતના જે તે સમયગાળામાં જે હમણાં જ આપણા ફાનસ સાથે જોતા હતા ને અહીંયા આપણા સામે, એટલે એવા વર્ષો પહેલાં જ્યારે કોઈ લાઇટ દુનિયામાં નહોતું, કોઈ સુવિધાઓ નહોતી, ત્યારથી આ વાત જે શરૂઆત થઈ કે આવામાંથી પણ કોણ આવું કરી શકે, સેવાના આવા ક્ષેત્રમાં કોણ કરી શકે અને ઘાયલ લોકોને કોણ આવી સેવા કરી શકે, અને એ પવિત્ર બાબતમાંથી જન્મેલો આ વ્યવસાય જે અત્યારે આખી દુનિયામાં અને આપણા દેશમાં ઘણો બધો આગળ વધેલો છે. અને ખાસ કરીને હમણાં જ કહેવાયું કે હિંમતનગર એક અત્યારે આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ, હેલ્થની દ્રષ્ટિએ અહીંયા રાજસ્થાન પણ જોડાયેલું છે નજીકથી. અહીંયા છે એક અમારા અહીંયા તો બધી ઘણી હોસ્પિટલો છે, પણ તમારા મહેસાણાના પણ અહીંયા મોટી હોસ્પિટલ કરવાના છે ડૉક્ટર નાયક સાહેબ, મહેસાણાના. મતલબ કામ શરૂ પણ થયું હશે. એટલે એક હિંમતનગર એક મેડિકલ વ્યવસાયની રીતે એક આગળ વધતું શહેર છે, અને એમાં પણ તમારો જે નર્સિંગનો જે વ્યવસાય છે એ પવિત્ર છે. અને જે સ્ટુડન્ટો અહીંથી તૈયાર થઈને જાય અને જે લોકસેવામાં, એટલે કારણ કે હોસ્પિટલોમાં એટલે ગમે સ્થિતિમાં જે પેશન્ટો હોય એ પેશન્ટોની શુશ્રૂષા કરવાની જવાબદારી ખાસ કરીને નર્સિંગ સ્ટાફના ભાગે હોય છે. કારણ કે ડૉક્ટર સાહેબો તો એને ડૉક્ટરોના અમુક ભૂમિકા આવે છે, પણ જે મેઇન છે એ નર્સિંગ જે સ્ટાફ હોય એને એની શુશ્રૂષા કરી અને એને શું પેશન્ટને જરૂરિયાત છે એનું સંપૂર્ણ કામ ડૉક્ટરના માર્ગદર્શન તળે આ નર્સિંગ સ્ટાફ કરતો હોય છે. એટલે તમે બધાએ આજે ઓથ લીધા છે કે આ સારા વ્યવસાય માટે આ સેવાનો વ્યવસાય છે, અને એમાં તમને બધાને પણ અહીંયા હોય કે આ વિશ્વવ્યાપી આમ તો આ વ્યવસાય છે, એટલે વિશ્વમાં પણ ઘણી બધી આની માગ હોય છે. એટલે આ વ્યવસાયમાં તમે બધા જે પડ્યા છો એમને મારી હૃદયપૂર્વકની શુભકામનાઓ છે કે તમે બધા આગળ વધો, તમને જ્યાં અહીંથી બહાર પડો એટલે તમને જે જરૂર છે એ તમને મળી રહે. અને જે આપણા લોકપ્રિય વડાપ્રધાન મોદી સાહેબે જે ખાસ કરીને હેલ્થના ક્ષેત્રમાં, આરોગ્યના ક્ષેત્રમાં આ એ જ ભારત દેશ છે કે એ જ ભારત દેશને કોરોના કાળમાં આખી દુનિયામાં જ્યારે રસી નથી ત્યારે આપણા વડાપ્રધાને અહીં રસી બનાવી હતી, અને દુનિયાના જે આપણી મહાસત્તાઓ કહીએ છીએ ને, મહાસત્તાઓને પણ રસી પૂરી પાડી હતી. એ આ ભારત દેશ છે.
અને એ ભારત દેશના વડાપ્રધાન અને આપણી રાજ્ય સરકાર ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં આરોગ્યના ક્ષેત્રમાં જે કોઈ જરૂરિયાત હોય, મારા ચૂંટાતા પછી તરત જ સિવિલ હોસ્પિટલમાં MRI મશીન નહોતું, તો તાત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલમાં MRI મશીન કે જે દર્દીઓને તકલીફ પડતી હતી અને એટલા પૈસા એ ખર્ચી શકતા નહોતા, એના માટે તાત્કાલિક MRI મશીન રાજ્યના હેલ્થ મિનિસ્ટર ઋષિકેશ પટેલે તાત્કાલિક અહીંયા આપ્યું હતું અને જે ઘણા બધાથી સમયથી લોકો એની સેવા લઈ રહ્યા છે. અત્યારે CT સ્કેન મશીન હોય તો CT સ્કેન મશીન અત્યારે ઘણી વખત બગડતું હોય તો નવું CT સ્કેન મશીને આપણે મંજૂર કરાવ્યું છે. એટલે એવા જે કોઈ જરૂરિયાત હોય એ હંમેશા BJPની જે સરકાર છે એ રાજ્યની સરકાર હોય કે કેન્દ્રમાં બી મનસુખ માંડવિયા પહેલાં હતા મિનિસ્ટર આરોગ્ય હેલ્થના, તો એ વખતે પણ અત્યારે નડ્ડાજી છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે પ્રેસિડેન્ટ છે અત્યારે ઓલ ઇન્ડિયાના, એ આ હેલ્થના મિનિસ્ટર છે. એટલે હેલ્થના દ્રષ્ટિએ, કારણ કે અત્યારે દુનિયામાં જે અગત્યના જે એજ્યુકેશન અને હેલ્થ આ બે મહત્ત્વના અંગો છે અને મહત્ત્વના અંગોનો જ્યારે વિકાસ થવાનો હોય ને એમાંથી જનતાને એનો વધુમાં વધુ લાભ મળી રહે, જનતા એનાથી જે કંઈ મુશ્કેલીઓ હોય એના દુઃખ દર્દ જે હોય એનો નિકાલ થાય, એ માટે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર સતત કાર્યરત છે. અને એટલા માટે જ આટલી બધી મેડિકલ કોલેજો હોય આપણા, મને લાગે છે પહેલાં બહુ મેડિકલ કોલેજ ઓછી હતી અને અત્યારે મેડિકલ કોલેજો હોય, નર્સિંગ કોલેજો પણ નહોતી, એટલે નર્સિંગ કોલેજો પણ ઘણી બધી બની છે અને એમાં આવા કેટલાય સ્ટુડન્ટો અહીંયા અભ્યાસ અત્યારે આપણા રાજ્યમાં પણ કરી રહ્યા છે અને એના કારણે આ વ્યવસાય એક ફાલ્યો ફૂલ્યો છે. એટલે દરેક જે સ્ટુડન્ટો છે અને એમના વાલીઓ કે જે આ પોતાના બાળકોને આ વ્યવસાયમાં તૈયાર કરીને લાંબી એમની દ્રષ્ટિથી, લાંબી ઈચ્છાથી પોતાનો જે એમ કે આવનાર દિવસોમાં અમારા બાળકોને આ ક્ષેત્રમાં ઠરીઠામ થાય, જે દર્દીઓ છે, લોકસેવાનું ક્ષેત્ર છે, એ લોકસેવાના ક્ષેત્રમાં કાર્યરત રહે એ માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે. એટલે વિશેષ નહીં કહેતા, મારે એક બીજે પણ જગ્યાએ કાર્યક્રમમાં જવું છે, એટલે બહુ ઘણા બધા મહાનુભાવો છે, મેડિકલ ક્ષેત્રના છે, નર્સિંગ ક્ષેત્રના છે, એક્સપર્ટ છે, ઘણું બધું આ વિશે નોલેજ પણ ધરાવે છે. પણ ડૉક્ટર નાયક સાહેબ મારા મિત્ર છે, પણ હવે તમારે મારે જવું પડશે. એટલે કનુભાઈ અમારા જિલ્લા પ્રમુખ પણ બેઠા છે, પણ પ્રોટોકોલનો ભંગ કરીને પણ મને પરવાનગી આપશો એવી મારી વિનંતી છે. અને ફરીથી રિદ્ધિ કોલેજના સર્વે ટ્રસ્ટીસીઓનો આભાર માનું છું, એમને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આટલા બધા મોટી સંખ્યામાં આટલા સ્ટુડન્ટો જ્યારે આ સંસ્થામાં ભણતા હોય અને પૂરી સુખ સગવડો અહીંયા મળતી હોય. અમારા સવજીભાઈ ભાટ આ વિસ્તારના જ છે, કોર્પોરેટર, અને અહીંયા જ એ ઉપપ્રમુખ પણ નગરપાલિકામાં છે ને અહીં આ લગતી અથવા રિદ્ધિ કોલેજના લગતી કોઈ પણ બાબતો હોય તો એ સતત ધ્યાન ઉપર લાવતા હોય છે. અને આ વિસ્તારમાં પણ સારામાં સારું, હવે તો અહીંયા તમારો બાયપાસ રોડ પણ અહીંયા બની ગયો છે સરસ રીતે. એટલે આવા સરસ કાર્યો અહીંયા થઈ રહ્યા છે. એટલે ફરીથી આપ સૌની જે રિદ્ધિ કોલેજ છે એ પ્રગતિ કરે અને જે આ સ્ટુડન્ટ છે નર્સિંગના એમનું ભાવિ પણ સુખમય અને સફળ રહે એ ફરીથી આપ સૌનો આભાર. ભારત માતા કી જય.